Okay, good morning. In the previous class, we have seen various mechanisms involved in ultrasonic machining. So basically, ultrasonic machining is the machining operation where a low amplitude vibration with high frequency of the order 19 to 25 kilohertz is being used for machining a material, workpiece material, and the amplitude used is 10 to 50 micrometers. And you have seen the various advantages, disadvantages, and applications involved in ultrasonic machining. And finally, you have seen which are the process parameters: amplitude, frequency, feed force, abrasive size, abrasive materials, regarding the contact area of the tool, volume concentration, work material, and slurry. And now we will see how these properties affect the material removal rate. First of all, MRR, or the material removal rate. This material removal rate is proportional to the cutting tool area. That is, the cutting tool area as the not proportional, inversely proportional. This is inversely proportional to the cutting area of the tool. So the cutting area of the tool, as the cutting area of the tool increases, the material removal rate also decreases. And also now regarding the mean grain diameter, that is a abrasive particles, the grain diameter of the abrasive particle, as it is increasing, what happens? That is, it is directly proportional. Material removal rate is directly proportional to the mean grain diameter. Mean grain diameter. Mean grain diameter. Why it is termed as mean? That is the average value of the grain size. So the grain size may be different. So the average value, which depends on which helps to determine the material removal rate. And next, so as the frequency of vibration of the tool increases, then the MRR will also increase. Similarly, the amplitude, as the amplitude increases, MRR also increases, or the material removal rate also increases. So the amplitude of vibration, as it is increasing, material removal rate will be increasing, and more material will be removed. Then regarding the slurry concentration, abrasive slurry concentration. So what happens if the concentration is high? So as the concentration of the abrasive particles increases, that means more and more abrasive particles will be there, or grains will be, number of grains will be more. So there will be a tendency to remove the material, or the material removal also will be increasing. More and more abrasive particles will be there. So the material removal rate will also get increased. Now regarding the viscosity, as the viscosity when it increases, viscosity of the abrasive slurry increases, automatically material removal rate decreases. How it decreases? Because when the viscosity increases, this abrasive slurry, so the ease of movement of the abrasive slurry through the point of contact of the workpiece will be less. So there will be a difficulty in motion of the abrasive slurry. So abrasive slurry has got many functions. The main function is it has to give the bring the abrasive particles to the work site, and also to remove the debris particles
or the worn out materials away from the point of contact. So these things may happen if it has a smooth flow. If the viscosity is higher, means the smoothness will be less, so ultimately the material removal rate also decreases. And finally, the tool hardness or the workpiece hardness also affects the MRR. Workpiece hardness and tool hardness. These all. So these are the main effects of process parameters. How the process parameters affect the material removal rate. And in this case, we are not considering about the heat affected zone, because there is no much heat produced in this process, that is ultrasonic machining. Only a mechanical, it is done by the mechanical movement, so there is no effect for the heat. Next we can see another process, that is electrochemical machining. Next is the electrochemical machining. So before that we will see what is an electrolysis, because electrochemical machining is done based on the principle of Faraday's law of electrolysis. So what is an electrolysis? So we will see what is an electrolysis, then later we will move to the electrochemical machining, how it is done. Okay, so first of all, what is a electrolysis? Electrolysis. In electrolysis, basically you have two electrodes. Connected together by a DC source, like this. This is the positive terminal and this is the negative. So this is the positive electrode and this is the negative electrode. The positive electrode is the anode, and the negative electrode is the cathode. Now in order to complete the circuit, we use a liquid, so that the circuit will be completed. That is termed as the electrolyte. Okay. Now we will see actually another two terms, that is anion and cation. ഇപ്പോൾ ആനയോൺ കാറ്റയോൺ അങ്ങനെ രണ്ട് കൺസെപ്റ്റ് നമ്മൾ പറയുന്നുണ്ട്. അതെന്താണെന്ന് നോക്കാം. അപ്പോൾ ആനയോൺ എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഓർക്കേണ്ടത്, യു ഹാവ് എ molecule like this. This is the nucleus, electrons, valency shells, ബോണ്ടിങ്ങിൻ്റെ സമയത്ത് ഒക്കെ പണ്ട് നമ്മൾ പഠിച്ചിട്ടുണ്ട് അല്ലേ. ദർ ഇസ് എ ടെൻഡൻസി ടു ലൂസ് ദ ഇലക്ട്രോൺസിനെ ലൂസ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ എന്താ സംഭവിക്കുക? ഇതിൻ്റെ സൈസ് റെഡ്യൂസ് ചെയ്തിട്ട് ദിസ് ബിക്കംസ് എ പോസിറ്റീവ് അയോൺ ടേംഡ് ആസ് എ കാറ്റയോൺ. ആൻഡ് ഇൻ സം കേസസ് ദിസ് ഇസ് ദ ന്യൂക്ലിയസ് വിച്ച് ഈസ് പോസിറ്റീവ്ലി ചാർജ്ഡ്. ഇനി അതിനെ മോളിക്കൂടെ എന്താണ്, കുറേ ഇലക്ട്രോൺസ് ഉണ്ടാവും. സപ്പോസ് ഇറ്റ് ഈസ് അക്സെപ്റ്റിംഗ് സം ഇലക്ട്രോൺസ്, additional electrons, then its size may increase.
and forms a negative ion that is termed as the anion. ഇനി ഇത് ഓർക്കാനുള്ളൊരു വഴി പറഞ്ഞായിരുന്നു. എന്താണ്? ചെറുതിനെയാണ് നമ്മൾ ക്യാറ്റ് അയോൺ എന്ന് പറഞ്ഞു, അല്ലെങ്കിൽ പൂച്ച എന്ന് ഓർത്താൽ മതി അല്ലേ. പൂച്ച എന്താണ്? ചെറുതാണ് അല്ലേ, ക്യാറ്റ് അയോൺ. അപ്പോൾ ചെറുതാണ്. ഇതെന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താ? ആന അയോൺ. അപ്പോൾ ദിസ് വിൽ ബി ബിഗർ അല്ലേ. ഇനിയിപ്പം ഇതെന്താ പറയാൻ കാരണം എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ, ഇവിടെ ഇപ്പം നോക്കുകയാണെങ്കിൽ കാറ്റയോൺ ഈസ് പോസിറ്റീവ്ലി ചാർജ്ഡ് ആൻഡ് ആനയോൺ ഈസ് നെഗറ്റീവ്. കാറ്റയോൺ പോസിറ്റീവ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ എന്താണ്? അതിനകത്ത് ഇലക്ട്രോൺ മിസ്സായി, അതുകൊണ്ട് അത് പോസിറ്റീവ് ചാർജ്. ആനയോൺ ആണെങ്കിൽ ഒരു ഇലക്ട്രോൺ റിസീവ് ചെയ്ത് അതിൻ്റെ സൈസ് കൂടി, ദിസ് വിൽ ബി നെഗറ്റീവ്ലി ചാർജ്ഡ്. ഇനി ഇലക്ട്രോണിൻ്റെ കേസിൽ നേരെ തിരിച്ചാണ്. ഇപ്പം ആനോഡ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ്? പോസിറ്റീവ്. പക്ഷേ ആനയോണോ? നെഗറ്റീവ്. അപ്പോൾ അതിൻ്റെ അർത്ഥം വേറൊന്നുമല്ല, ഈ ആനോഡിലേക്ക് അട്രാക്റ്റ് ചെയ്യുന്ന സാധനം, അതായത് പോസിറ്റീവിലേക്ക് അട്രാക്റ്റ് ചെയ്യുന്ന അയോൺ ഏതാണോ അതാണ് ആനയോൺ, അല്ലെങ്കിൽ ഈ ആനയോൺ വരുന്ന ഇലക്ട്രോഡ്, അതിനെയാണ് നമ്മൾ ആനോഡ് എന്ന് പറയുന്നത്. ഇനി കാഥോഡിലേക്ക് അട്രാക്റ്റ് ചെയ്യപ്പെടുന്ന അയോൺസ്, അതാണ് കാറ്റയോൺസ്. സോ കാറ്റയോൺ പോസിറ്റീവാണ്, പക്ഷേ കാഥോഡ് നെഗറ്റീവാണ്. ഓക്കെ, അങ്ങനെ ഓർത്താൽ മതി. ഇനി ഇവിടെ നമുക്ക് നോക്കുകയാണെങ്കിൽ കാണാം, ഇവിടെ എന്താണ്? ദിസ് ഈസ് പോസിറ്റീവ്ലി ചാർജ്ഡ്, ദാറ്റ് ഈസ് എ ഇലക്ട്രിക്കൽ അല്ലെങ്കിൽ ഇലക്ട്രിസിറ്റി വിൽ ബി ഫ്ലോയിങ് ഇൻ ദിസ് പർട്ടിക്കുലർ ഡയറക്ഷൻ, ദാറ്റ് ഈസ് ഫ്രം ഹിയർ ടു ഹിയർ അല്ലേ. ഇങ്ങനെയാണ് ഇലക്ട്രിസിറ്റി ഫ്ലോ ചെയ്യുന്നത്. ഇലക്ട്രിക് കറണ്ടിൻ്റെ ഡയറക്ഷൻ ഇതാണെങ്കിൽ ഇലക്ട്രോൺസിൻ്റെ ഡയറക്ഷൻ എങ്ങനെയായിരിക്കും? നേരെ ഓപ്പോസിറ്റ്. അപ്പോൾ ഇലക്ട്രോൺസ് ഈ ഒരു ഡയറക്ഷനിൽ മൂവ് ചെയ്യുന്നതുകൊണ്ടാണ് ഇലക്ട്രിസിറ്റി അല്ലെങ്കിൽ ഇലക്ട്രിക് കറണ്ടിൻ്റെ ഡയറക്ഷൻ ഓപ്പോസിറ്റ് നമ്മൾ പറയുന്നത്. അങ്ങനെയൊക്കെ നമ്മൾ പണ്ട് പഠിച്ചിട്ടുണ്ട് അല്ലേ. അപ്പോൾ അതിനകത്തേക്ക് കൂടുതലൊന്നും പോകണ്ട. എനിവേ, ഇപ്പോൾ നമുക്കറിയാം ഇലക്ട്രോൺസ് ഇങ്ങനെ മൂവ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് അല്ലേ. ഈ പോസിറ്റീവ്, അതായത് ആനോഡിൽ നിന്ന് കാഥോഡിലേക്ക് മൂവ് ചെയ്യുന്നുണ്ട്. അപ്പോൾ അവിടെ മൂവ് ചെയ്യുമ്പോൾ സംഭവിക്കുന്നത്, ഇപ്പോൾ ഇവിടെ സപ്പോസ് ദിസ് ഈസ് അയൺ ആണെങ്കിൽ, അയൺ മെറ്റലായിരുന്നു ഉണ്ടായിരുന്നത്, അവിടുന്ന് കുറച്ച് ഇലക്ട്രോൺസ് ഇങ്ങനെ മൂവ് ചെയ്ത് ഈ കാഥോഡിലേക്ക് പോയി. അങ്ങനെ മൂവ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ആ അയൺ എന്ന് പറഞ്ഞത് അയണായിട്ടിരിക്കില്ല, പകരം എന്താണ്? അയണിനകത്ത് എന്താണ്? ഇലക്ട്രോൺസ് നഷ്ടപ്പെട്ട് ഒരു അയൺ, ഇപ്പം Fe2+ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് വന്നെന്ന് കരുതുക. Fe2+ ആയിട്ട് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്തെന്ന് കരുതുക, പ്ലസ് 2 ഇലക്ട്രോൺസ്, ആൻഡ് ദിസ് 2 ഇലക്ട്രോൺസ് വിൽ ബി മൂവിങ് ടു ദ കാഥോഡ്. അപ്പോൾ കാഥോഡിൽ നിന്ന് എന്താണ്? ഇതിങ്ങനെ ഇലക്ട്രോൺസ് ഇങ്ങനെ വെളിയിലോട്ട് പോയിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നുണ്ടാവും. ഓക്കെ, അപ്പോൾ നമുക്ക് എന്താണ്? ഇവിടെ വേറെ കുറേ കാറ്റയോൺസും ആനയോൺസും ഒക്കെ ഉണ്ടാവും. അപ്പോൾ ഈ കാറ്റയോൺസ് എന്താണ്? പോസിറ്റീവാണ്, അത് നേരെ ഇങ്ങോട്ടേക്ക് വരുന്നു. അതുപോലെ ആനയോൺസ് ആണെങ്കിൽ ഇവിടെ വരുന്നു. ഈ കേസൊക്കെ നമ്മൾ ഇനിയും ഡിസ്കസ് ചെയ്യും, എങ്ങനെയാണ് വർക്ക് ചെയ്യുന്നുള്ളത്. ഓക്കെ, ഫസ്റ്റ് ഓഫ് ഓൾ ഇവിടെ ഒരു ഇലക്ട്രോളിസിസ് നടക്കുമ്പോൾ എന്താണ് സംഭവിക്കുന്നത്? ആനോഡ് എന്ന് പറഞ്ഞ പോർഷനിൽ ഇപ്പോൾ ഇവിടെ കണ്ട പോലെ എന്താണ്? സർക്യൂട്ട് കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ എന്താണ്? ഇലക്ട്രോൺസ് ലൂസ് ചെയ്യുന്നു. ഇലക്ട്രോൺസ് ലൂസ് ചെയ്തിട്ട് ഇതേപോലെ Fe2+ അയോൺസ് ഉണ്ടാകുന്നു. ആ അയോൺസ് എന്താണ്? ഇവിടെ നിന്ന് ഇങ്ങനെ താഴേക്ക് പോവുകയാണ്. അപ്പോൾ ഇവിടെ ഉണ്ടാകുന്ന എന്താണ്? ഒരു കാറ്റയോണാണ് ഉണ്ടാകുന്നത് അല്ലേ. ഇവിടെ നിന്ന് ഇങ്ങനെ കാറ്റയോൺസ് മൂവ് ചെയ്യുന്നു. കാറ്റയോൺസ് അല്ല, ആനയോൺസ് മൂവ് ചെയ്യുന്നു. ഇനി ഇങ്ങനെ ഇവിടെ Fe2+ എന്ന അയോൺ വരുന്നു. അപ്പോൾ ഇവിടെ ഒരു ആനോഡ് അല്ലെങ്കിൽ ആനയോൺസ് ഇവിടെ വരുന്നുണ്ട്. ഇത് എന്താണ് സംഭവിക്കുന്നതെന്നുള്ള ഡീറ്റെയിൽഡ് ആയിട്ട് നമുക്ക് പറയാം. അപ്പോൾ അതിനു മുമ്പ് ബേസിക്കായിട്ട് ഇവിടെ സംഭവിക്കുന്നതാണ്, ഇവിടുത്തെ അയൺ ഡിസിൻറ്റഗ്രേറ്റ് ചെയ്ത് പോയിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് അല്ലേ. അയൺ ഇതിനകത്ത് നിന്ന് ഇങ്ങനെ റിമൂവ് ആയി പോകുന്നു. ഇവിടെ ഇലക്ട്രോൺസ് പോകുന്നു. ഇവിടെ വേറെ എന്തൊക്കെയോ സംഭവിക്കും. അപ്പോൾ ഇവിടെ ബേസിക്കലി ആനോഡായിട്ട് വെക്കുന്ന മെറ്റീരിയൽ ഡിസിൻറ്റഗ്രേറ്റ് ചെയ്ത് പോകുന്നുണ്ട്. അപ്പോൾ ദിസ് സിമിലർ പ്രൊസീജിയർ ക്യാൻ ബി യൂസ്ഡ് ഫോർ മെഷീനിങ് സച്ച് എ വേ ദാറ്റ് വാട്ട് ഓൾ മെറ്റീരിയൽ ഈസ് ടു ബി റിമൂവ്ഡ് വി ക്യാൻ കീപ്പ് ഇറ്റ് ആസ് എൻ ആനോഡായിട്ട് നമ്മളതിനെ പ്ലേസ് ചെയ്യുന്നു. അപ്പോൾ
ദെൻ യൂസിങ് ദ ഇലക്ട്രോളിസിസ് വഴി നമുക്ക് എന്താ ചെയ്യാൻ പറ്റുക, അവിടുന്ന് മെറ്റീരിയൽ റിമൂവ് ചെയ്യാം. അങ്ങനെ മെറ്റീരിയൽ റിമൂവ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് അൾട്ടിമേറ്റ്ലി എന്താണ് അവിടെ ഒരു മെറ്റീരിയൽ റിമൂവൽ നമുക്ക് നടത്താൻ പറ്റും യൂസിങ് ദ ഇലക്ട്രോളിസിസ്. അപ്പോൾ അവിടെ നമ്മൾ ചെയ്യുന്നത് വേറൊന്നുമല്ല, ഇപ്പോൾ ഇതുപോലെ you have a workpiece like this and a tool like this. So the workpiece is kept as the anode and the tool is kept as the cathode. So the tool's shape is chosen in a such a manner that this particular structure will be made into the workpiece like this. കണ്ടോ, ഇതുപോലൊരു ഇപ്പോൾ ഏത് രീതിയിലെ ഹോളാണ് വേണ്ടതെങ്കിൽ അല്ലെങ്കിൽ സർഫസ് കോണ്ടൂറാണ് വേണ്ടതെങ്കിൽ അതേ ഷേപ്പുള്ള ഒരു ടൂളായിരിക്കും, അതിൻ്റെ ഒരു ഓപ്പോസിറ്റ് ഫിഗറുള്ള ടൂളായിരിക്കും നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കുക. അത് ഉപയോഗിച്ചിട്ട് നമുക്കിങ്ങനെ റിമൂവ് ചെയ്യാൻ കഴിയും ഈ ഇലക്ട്രോളിസിസ്. വെൻ ദ സർക്യൂട്ട് ഗെറ്റ്സ് കംപ്ലീറ്റഡ് ആസ് ദ ടൂൾ അപ്രോച്ചസ് ദ വർക്ക് പീസ്, ദ സർക്യൂട്ട് ഗെറ്റ്സ് കംപ്ലീറ്റഡ് ആൻഡ് ഇലക്ട്രോളിസിസ് മേ ഒക്കർ ആൻഡ് ദ ആനോഡിക് ഡിസൊല്യൂഷൻ ഒക്കേഴ്സ്. ആനോഡിക് ഡിസൊല്യൂഷൻ, അപ്പോൾ ഈ ആനോഡിക് ഡിസൊല്യൂഷൻ എങ്ങനെ സംഭവിക്കുന്നുണ്ടെന്ന് ജസ്റ്റ് നമുക്കൊന്ന് നോക്കാം. ഫോർ എക്സാമ്പിൾ, ഈ കേസിൽ സപ്പോസ് ദ ഇലക്ട്രോലൈറ്റ് യൂസ്ഡ് ഈസ് electrolyte used is വാട്ടർ ആണെന്ന് കരുതുക. അപ്പോൾ നമുക്ക് വെൻ ദ സർക്യൂട്ട് ഈസ് കംപ്ലീറ്റഡ്, സർക്യൂട്ട് കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് വാട്ടർ H2O എന്ന് പറഞ്ഞാൽ H2O ഡിസോസിയേറ്റ് ചെയ്തിട്ട് ഇറ്റ് ഫോംസ് H+ ആൻഡ് OH- അയോൺസ്. രണ്ട് അയോൺസ് ആയിട്ട് വരും. അതേപോലെ വാട്ടർ, ഇപ്പോൾ നമുക്കൊരു സോൾട്ട് സൊല്യൂഷനാണ് പൊതുവേ നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കുന്നത് ഇലക്ട്രോലൈറ്റ്. അപ്പോൾ അതിനകത്ത് വാട്ടർ ഉണ്ട്, H2O ആൻഡ് സോൾട്ട് എന്ന് പറയുമ്പോൾ NaCl എന്നിരിക്കട്ടെ. അപ്പോൾ ഈ NaCl ദിസ് ഓൾസോ ഡിസോസിയേറ്റ് ഇൻ ടു Na+ ആൻഡ് Cl-. അപ്പോൾ ദിസ് ഈസ് ദ ഇലക്ട്രോലൈറ്റിൽ നമ്മൾ പറഞ്ഞു എന്താണ്, വാട്ടർ ഉണ്ട്, അതേപോലെ NaCl ഉണ്ട്. അപ്പോൾ സോൾട്ട് സൊല്യൂഷൻ ആയിരുന്നു. അപ്പം വാട്ടർ സ്പ്ലിറ്റ് ഇൻ ടു H+ ആൻഡ് OH- ആൻഡ് NaCl സ്പ്ലിറ്റ് ഇൻ ടു Na+ ആൻഡ് Cl-. ഇങ്ങനെ വരുന്നു. അപ്പോൾ ഇവിടെ വരുന്ന രണ്ട് കേസിലെയും നെഗറ്റീവ് അയോൺസ് OH- അതേപോലെ Cl-, ഇതൊക്കെ എന്താണ്, ആനയോൺസ് ആണ് അല്ലേ. ദീസ് ആനയോൺസ് വിൽ മൂവ് ടു ദ ആനോഡ്. ആനോഡ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ്, നമ്മുടെ വർക്ക് പീസ് അല്ലേ, വർക്ക് പീസ് വെച്ചേക്കുന്നത് ആനോഡായിട്ടാണ്. സോ ഇറ്റ് വിൽ മൂവ് ടു ദ ആനോഡ്. ഇനി പോസിറ്റീവ് H+, അതുപോലെ Na+, ഇതെല്ലാം എന്തായിരിക്കും, നേരെ കാഥോഡിലേക്ക് മൂവ് ചെയ്യും, അല്ലെങ്കിൽ ടൂളിലേക്ക് മൂവ് ചെയ്യും. സോ ആനോഡിലേക്ക് ഇത് ചെല്ലുമ്പം എന്താണ്, അവിടെ ആനോഡിൽ എന്തായിരിക്കും സംഭവിക്കുന്നത് നോക്കാം. അത് നമ്മൾ ഓൾറെഡി പറഞ്ഞായിരുന്നു. സപ്പോസ് ഇഫ് യു ആർ യൂസിങ് ദ അയൺ ഇലക്ട്രോഡ്, ദെൻ അയൺ ഡിസോസിയേറ്റ് ടു Fe2+ + 2 ഇലക്ട്രോൺസ് അല്ലേ. അതിനകത്ത് ഈ 2 ഇലക്ട്രോൺസ് സർക്യൂട്ട് കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി പോയി. ഈ Fe2+ അവിടെ ഇങ്ങനെ വെറുതെ ഇരിക്കുന്നുണ്ട്. ആ Fe2+ൻ്റെ കൂടെ ഈ പറഞ്ഞ OH അല്ലെങ്കിൽ Cl ഒക്കെ ചേർന്നിട്ട് വേറെ വേറെ പ്രോഡക്റ്റ്സ് ഉണ്ടാവും. അതായത് ലൈക്ക് കുറച്ച് Fe2+കൾ Cl-ആയിട്ട് ചേരുന്നു. പ്ലസ് Cl ഗീവ്സ് FeCl2. FeCl2 എന്ന് പറഞ്ഞ പ്രോഡക്റ്റ് ആയിട്ട് അത് ഇങ്ങനെ സെഡിമെൻറ്റ് ചെയ്ത് കിടക്കും. ഇനി ചില Fe2+ ബാക്കി ഉണ്ടായിരുന്ന OH- ചേരുന്നു. OH- ആയിട്ട് ചേർന്നിട്ട് FeOH2 ഉണ്ടാവും.
ഇതെല്ലാം എന്താണ് സെഡിമെൻ്റ് ആയിട്ട് ഇങ്ങനെ താഴെ അടിഞ്ഞ് കിടക്കും. ദാറ്റ് ഈസ് ഇത് ഇവിടെ വരുന്നു. ഇപ്പോൾ ഈ പറഞ്ഞാണ് Fe2+. ഇവിടെ ഉണ്ടാകുന്ന എന്താണ് വർക്ക് പീസിൽ നിന്ന് Fe2+ ഇങ്ങനെ വരുന്നു. Fe2+ ഉണ്ടായിരുന്നു അല്ലേ? അതിനകത്ത് ഇലക്ട്രോൺസ് ഇങ്ങോട്ടേക്ക് മൂവ് ചെയ്യുന്നുണ്ട്. ഈ Fe2+ൻ്റെ കൂടെ ഈ ഇലക്ട്രോലൈറ്റിൽ നിന്നുണ്ടായ Cl- അതേപോലെ OH- ഇവരെല്ലാം കൂടെ ഇങ്ങോട്ടേക്ക് മൈഗ്രേറ്റ് ചെയ്തിട്ട് എന്താണ് ഇത് രണ്ടും കൂടെ ചേർന്നിട്ട് FeCl2 ആയിട്ട് ഇവിടെ ഡെപ്പോസിറ്റ് ചെയ്യും. അതേപോലെ FeOH ട്വൈസ് ആയിട്ടും നമുക്ക് എന്താണ് ഇവിടെയൊക്കെ ഡെപ്പോസിറ്റ് ചെയ്ത് കിടക്കും. അങ്ങനെ എന്താണ് വർക്ക് പീസ് ഇങ്ങനെ ഡിസിൻറ്റഗ്രേറ്റ് ചെയ്ത് പോകും. അങ്ങനെയാണ് ഇവിടുന്ന് ഒരു ആനോഡിക് ഡീസൊല്യൂഷൻ സംഭവിക്കും. ഇനി ബാക്കിയുള്ള കാറ്റയോൺസ് അല്ലെങ്കിൽ പോസിറ്റീവ് ചാർജ്ഡ് പാർട്ടിക്കിൾസ് ലൈക്ക് H+, അതെല്ലാം കൂടെ ഇവിടെ വന്ന് എമിറ്റ് ചെയ്യുന്ന ഇലക്ട്രോൺസുമായിട്ട് ചേർന്നിട്ട് എന്താണ് ഹൈഡ്രജൻ ഗ്യാസ് ആയിട്ട് നേരെ ലിബറേറ്റ് ചെയ്ത് പോകും. ഓക്കെ, ദിസ് ഈസ് ദ ബേസിക് പ്രൊസീജിയർ ഇൻവോൾവ് ഇൻ ഇലക്ട്രോളിസിസ്. ഓക്കെ, അപ്പോൾ ഇതാണ് ECM അല്ലെങ്കിൽ ഇലക്ട്രോ കെമിക്കൽ മെഷീനിങ്ങിൻ്റെ ബേസിക് പ്രിൻസിപ്പിൾ.